Good evening, dear friends. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this beautiful Sunday evening service. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினால் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த ஞாயிறு ஆராதனைக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். I hope everything was fine last week for all of you. If it was not too pleasant for you, if it was not the way you wanted it to be, I strongly encourage you to take part in this service and be strengthened, to be filled with the Spirit of God, so that we will all be getting the strength to carry on in whatever duties God has kept us in this world to be. ஆண்டவர் உங்களை கடந்த வாரம் முழுவதும் காத்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னு ஒரு வேளை உங்கள் வாரம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமான சூழ்நிலையில் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா, ஆண்டவர் இந்த ஆராதனையை உங்களுக்கு ஒரு அன்பான ஆராதனையாகவும் ஒரு ஆறுதலான நேரமாகவும் அவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறான்றதில் நான் தீவிரமாக விசுவாசிக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ யூ வில் பி ஸ்ட்ரென்தன்ட். உங்களுடைய பலவீனமான வாழ்க்கையை ஆண்டவர் பலப்படுத்தி உங்களை இந்த வர இருக்கும் வாரத்தில் உற்சாகத்தோடு தாங்குவார். On that note, I once again welcome you. Shall we all close our eyes and pray? Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful Sunday. Lord Jesus, whatever has happened, we cannot go and change, Lord Master. Lord, there is no point for us to sit and cry over things which has gone past in our lives, O Lord Master. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் கடந்த அந்த பாதைகளை எங்களால் சரி செய்ய முடியாது என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். இன்று எங்களை அந்த உணர்வை நீர் தந்தமைக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. Lord, what we need to know and what your Spirit wants us to know is to how to move forward. நாங்கள் இன்று முதல் எப்படி உம்மை நோக்கி வாழ, உம்மை நோக்கி நாங்கள் எங்கள் கண்களை ஏறெடுக்க எங்களை நீர் பலப்படுத்துங்க, ஆயத்தப்படுத்துங்க. சுவாமி, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை கர்த்தாவே. Lord, through your mighty presence, fill us, Lord. உம்முடைய விலையேறப்பெற்ற பிரசன்னத்தால் சுவாமி எங்களை நிரப்புங்க. சுவாமி, கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அடியார்கள் ஒவ்வொருவரையும் சுவாமி பேர் பேராக நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. Lord, bless each and every one of the people who are listening to the sermon, Lord, and also who are taking part in the service, O Lord Master. Be with them, be with their families, be with their children, be with the elderly, Lord Jesus. Lord, whatever is troubling their hearts, we commit everything in your hands, O Lord Master. Come, Holy Spirit. Come and minister to us, O Lord Jesus. இயேசுவே, எங்களோடு வந்து நீர் சுவாமி பேச வேண்டுமாய் தாழ்மையாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சுவாமி, உம்முடைய பிரசனம் இல்லாமல் எங்கள் வாழ்க்கை வெறுமையாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம். சுவாமி, உம்முடைய பிரசனத்துக்காக நாங்கள் வாஞ்சித்து வந்து கதறுகிறோம் கர்த்தாவே. Lord, there is nothing as important as being in your presence, O Lord Master, while we are in this world. That is what we are pleading to you, O Lord Master. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. பரிசுத்தாவியானவரே வாரும் கர்த்தாவே. தூய ஆவியானவரே வாரும் சுவாமி. தூய ஆவியானவரே வாரும் கர்த்தாவே. Lord, as we are going to hear your word and sing praises, Lord, let it be pleasing in your eyes, and let all the things which is displeasing in our lives, O Lord Master, let it all be changed the way you want it to be changed, Lord Master. Change our lives completely. எங்களுடைய வாழ்க்கையை நீர் எப்படி நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நீர் விரும்புகிறீரோ அப்படி எங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் கர்த்தாவே. இந்த மாலை ஆராதனை ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே, எங்களோடு நீ வந்து பேசும், எங்கள் பாடல்களை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி. மீதியான நேரத்தையும் நீர் பொறுப்படுத்த நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களை ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். We're going to sing a few Tamil and English songs, so I kindly request all of you to join with us in singing these songs. And if you want to put your hands together, if it is a fast number, you can do it. Or if you want to just be meditating, you're most welcome to do whatever you like as we are praying. But have the reverence that this is a Sunday service. So I know it is an online service, but still I think we have to give the same kind of respect how we would do if we attend the church service. ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஒழுங்கை கொடுத்ததற்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாம் எப்படி ஒரு ஆராதனையில் போய் இருந்து அவரை துதிப்போமோ
ஒரு சர்ச்சில் போய் அவரை துதிப்போமோ அதே போல அந்த மரியாதையும் அந்த பயபக்தியோடு நாம் இந்த ஆராதனையில் பங்கு பெறும்படியாக தாழ்மையாக உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Tuthi say, காலையிலும் துதி, மாலையிலும் துதி. துதி say, என்றென்றும் இயேசுவை துதி. Yes, Lord Jesus, we want to thank you, we want to praise you, we want to glorify your name, Lord, right from the morning till the evening, Lord Jesus, whatever time is, Lord Jesus, we are in now, Lord Master. We may be in different time zones as we are watching this live service, oh Lord Master, Lord, but what we know for sure is that your love is covering us, oh Lord Master, Lord Jesus, Lord, whatever you want to speak to us, oh Lord Jesus, and change us completely, Lord, so that we will be living a life that is pleasing in your eyes. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல ஆன்மா வாஞ்சிக்குதே. நீர் மட்டும் இந்த மனுஷரும் ஐயா ராதிக்கிறேன். நீரென் கோட்டையின் கேடகமா, என் ஆவி என்றும் உமக்கடிபணியும். நீர் மட்டும் இந்த மனுஷரும் ஐயா ராதிக்கிறேன். நீர் மட்டும் இந்த மனுஷரும் ஐயா ராதிக்கிறேன். நீர் மட்டும் இந்த மனுஷரும் ஐயா ராதிக்கிறேன். ஆமாண்டவரே, நீர் மாத்திரமே எங்களுக்கு ஆராதனைக்குரியவர் கர்த்தாவே. Lord, you alone are worthy to be praised, O Lord Master, Lord Jesus. There is nothing else which can take your place in our lives, O Lord Master. Not our parents, not our children, not our wives, not our husband, Lord Jesus. Lord Jesus, you alone is worthy of our praises, Lord. You alone is everything in this world, Lord, for us, O Lord Master. நீர் மாத்திரமே எல்லாமுமா இருக்கிறீர். எங்களுடைய தாயும் தகப்பனுடைய சுவாமி இடத்தை நீர் நிரப்புகிறீர் கர்த்தாவே. சுவாமி, எங்களுடைய பிள்ளைகளை சுவாமி, எங்கள் பிள்ளைகளின் இடத்தை நீர்
சுவாமி நிரப்புகிறீர் கர்த்தாவே. Lord, we know, Lord Jesus, your presence is mightily upon our families, Lord Jesus. But Lord, we should not forget is, Lord Jesus, you are to be worthy to be praised, O Lord Master. நீர் மாத்திரமே சுவாமி எங்களுக்கு சுவாமி எங்களுடைய குழந்தைகள் முக்கியமல்ல, எங்கள் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு முக்கியமல்ல, எங்களுடைய சுவாமி வாழ்க்கையில் சுவாமி நாங்கள் செய்யும் வேலைகள் முக்கியமல்ல கர்த்தாவே. Lord Jesus, we believe, Lord, எங்களுக்கு நீர் மாத்திரமே முக்கியமானவராய் இருந்தீர் என்றால் கர்த்தாவே இவை எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு தருவீர் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். எங்களுடைய ஹெல்த்தை நாங்கள் சுவாமி பெரிதாக எண்ணி வருந்தி கொண்டிருந்தால், எங்களுடைய பினான்சஸை நாங்கள் எண்ணி வருந்தி கொண்டிருந்தால் கர்த்தாவே, Lord Jesus, Lord, please pardon us, Lord Jesus. Lord, this is not something to be sitting and we should be worrying about, oh Lord Master. நாங்கள் இதை குறித்து நாங்கள் பயந்து கொண்டோ நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டோ இருக்கும் காரியங்களை நீர் பிரியமா இல்லை என்பதை நீங்கள் எனக்கு உணர்த்தமைக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. Because you alone are worthy to be praised. நீர் மாத்திரமே கர்த்தாவே அந்த இடத்தை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் கர்த்தாவே. Lord, teach us to seek your face first, O Lord Master. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, and teach us what is important in our lives. Thank you, Lord. Now we are going to sing a Tamil hymn, Tamil song. எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம். இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் தான். அதை பாடும் பொழுது உற்சாகமாக நீங்கள் பாடும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். This is a Tamil hymn, and if you know this lyrics in Tamil, please join us. எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே Era
நிலையில் இருந்தாலும் கர்த்தாவே, நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சுவாமி எங்களுடைய எல்லாம் சுவாமி ஐஸ்வர்யம் அழிந்து போனாலும் கர்த்தாவே, எங்களுடைய சுவாமி உடல் சுவாமி அழுகி நாரிட்டாலும் கர்த்தாவே, சுவாமி எங்களுடைய சூழ்நிலைகள் நல்லா இருந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் சுவாமி மோசமான நிலையில் நாங்கள் வாழ்ந்தாலும் கர்த்தாவே, நீர் போதும் கர்த்தாவே, நீர் மாத்திரம் இருந்தால் எங்களுக்கு எல்லாம் சுவாமி போதுமாய் இருக்கிறது கர்த்தாவே. Lord, when we are losing everything in this world, oh Lord Master, when we think that anything and everything is going against us, oh Lord Master, Lord Jesus, what is more important in our lives is that your name is enough for us, oh Lord Master. Lord Jesus, you alone is worthy and you alone is enough in our lives, oh Lord Master. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சுவாமி யார் எங்களை கைவிட்டாலும் கர்த்தாவே, நண்பர்கள் கைவிட்டாலும், உறவினர்கள் கைவிட்டாலும், பெற்றோர் கைவிட்டாலும், டாக்டர்ஸ் கைவிட்டாலும், எங்களுடைய மேனேஜர்ஸ் கைவிட்டாலும், எங்களுடைய சுவாமி சூழ்நிலை கைவிட்டாலும், எங்களுடைய சுவாமி நெய்பர்ஸ் கைவிட்டாலும், சுவாமி பிள்ளைகள் கைவிட்டாலும், யார் கைவிட்டாலும் சுவாமி நீர் மாத்திரம் எங்களுக்கு போதுமாய் இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. Lord Jesus, as we are going to meditate your word, Lord Jesus, cover your servant and let your mighty word go and minister to the people who are going to be listening, Lord Jesus. Lord, fill me with your Holy Spirit, Lord Jesus, and give me a humble heart, a meek heart to take it to the people who are going to be listening, Lord Jesus. Cover your servant and let your name alone be glorified through the message which we are going to hear. Lord Jesus, come Holy Spirit. ஆவியானவரே வாரும் சுவாமி, வந்து எங்களோடு பேசும் கர்த்தாவே, பேசும் சுவாமி, பேசும் ராஜா. ஆமென். Today we are going to read a couple of interesting passages. The first passage is from Genesis chapter 21 verse 8 to 21. நாம் இன்று சில முக்கியமான காரியங்களை படிக்க இருக்கிறோம் வேதாகமத்திலிருந்து. அப்புறமா I'm going to take you into the sermon. The first chapter is taken from Genesis chapter 21 verse 8 to 21. ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலிருந்து 21ஆம் வசனம். The child grew, and on the day that he was weaned, Abraham gave a great feast. One day Ishmael, whom Hagar the Egyptian had borne to Abraham, was playing with Sarah's son Isaac. Sarah saw them and said to Abraham, "Send the slave girl and her son away. The son of this woman must not get any part of your wealth which my son Isaac should inherit." This troubled Abraham very much because Ishmael was also his son. But God said to Abraham, "Don't be worried about the boy and your slave Hagar. Do whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that you will have the descendants I have promised. I will also give many children to the son of the slave girl, so that they will become a nation. He too is your son." Early the next morning, Abraham gave Hagar some food and a leather bag full of water. He put the child on her back and sent her away. She left and wandered about in the wilderness of Beersheba. When the water was all gone, she left the child under a bush and sat down about 100 meters away. She said to herself, "I can't bear to see my child die." While she was sitting there, she began to cry. God heard the boy crying, and from heaven the angel of God spoke to Hagar. "What are you troubled about, Hagar? Don't be afraid. God has heard the boy crying. Get up, go and pick him up and comfort him. I will make a great nation out of his descendants." Then God opened her eyes, and she saw a well. She went and filled the leather bag with water and gave some to the boy. God was with the boy as he grew up. He lived in the wilderness of Paran, and he became a skillful hunter. His mother found an Egyptian wife for him. Amen. இங்க நம்ம எதை குறித்து பார்க்குறோம்னா, ஆகார்ன்ற ஒரு மகளை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம். ஆகார்ன்ற லேடி, ஒரு ஸ்திரீ, ஆபிரகாமுக்கு இரண்டாவது மனைவியாக எடுத்துக்கிறார். பிகாஸ் சாராக்கு பிள்ளை இல்லை, அதனால சாராவே வந்து அவருடைய ஸ்லேவ், ஏப்ரஹாம்ஸ்
ஸ்லேவை வந்து ஆபிரகாமோட திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறகுது. அவர் பேரு இஸ்மாயில். நமக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இது வந்து இட் இஸ் லைக் சைல்ட் பிளே மாதிரி. வி டோன்ட் ஹேவ் டு கோ டீப் இன் டு வாட் ஹேப்பன் தேர். ஆனா இந்த எபிசோட்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, ஆகாருடைய மகனும் சாராவுடைய மகனும் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ they had the same father, who's Abraham, but he has 2 wives. So the half brothers were playing with each other. அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து சேராக்கு பிடிக்கல. ஸோ அவங்க பார்த்துட்டு, இந்த பையன் வந்து என்னுடைய ஸ்லேவோட பையன் வந்து என்னோட பையனோட விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆப்ரஹாம் கிட்ட சொல்றாங்க. ஆப்ரஹாமும் என்ன பண்றாரு, மனம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவரால் வந்து பொறுத்துக்க முடியாம என்ன பண்றாரு, சரின்னு சொல்லி அந்த ஆகாரை அனுப்பிச்சிடலாம், வீட்டில் இருந்தால் பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹீஸ் டிசைடிங் ஹீஸ் சென்டிங் ஹாகார் வித் என்ன கொடுக்குறாரு, ஒரு பாட்டில் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் என்ன கொடுக்குறாரு, some food and a leather bag full of water. a leather bag full of water and some food கொடுத்து நீ போயிடுன்னு சொல்லி அந்த அம்மாவை அனுப்பிச்சிடறாரு தன்னுடைய சொந்த மகனோட. ஜஸ்ட் இமேஜின் how that lady would have felt and how the small boy would have felt. I don't know how old that boy would have been. He must have been a boy who is like 10 years old or something like that, you know. I don't know. And rather nobody knows. ஆனா எது முக்கியம்னா, ஒரு மகனையும் ஒரு தாயையும் தன்னுடைய தகப்பன் போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய குடும்பத்தில இருந்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அப்ப பாருங்க, they go and sit in the வனாந்தரத்தில் அவங்க நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. வனாந்தரத்தில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, அங்க தண்ணி தீந்து போயிடுது. அந்த பையனுக்கு கொண்டு வந்திருந்த தண்ணி, அந்த அம்மாவுக்கு கொண்டு வந்திருந்த தண்ணி வந்து தீந்து போனோன்னு அந்த பையனுக்கு தாகம் எடுக்குது. அந்த பையன், it is not written that he is going to be dying or anything. ஆனா என்ன ஆகுது பாருங்க, அந்த இடத்துல அந்த மகன் வந்து உட்கார்ந்து, நான் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன். Then she went and sat down opposite to him a good way off, about a distance of a bow shot, and said, do not let me look on the death of the child. என் மகன் சாவதை நான் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லி அங்க போய் அந்த அம்மா உட்காந்துறாங்க. யாரு, ஆகார் போய் உட்காந்துறாங்க. ஏன்னா அவன் தண்ணி இல்லாம சாக இருக்கிறான். ஆமாவா இல்லையா? ஸோ அவன் சாக இருந்த ஒரு மகன் அங்க வந்து கிடக்குறான். யாருமே இல்லை, அப்பா இல்லை, கூட உறவினர்கள் இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, யாருமே இல்லை. ஒரு டெசர்டட் பிளேஸ், தனியா போறாங்க 2 பேரும். அங்க அந்த பையன் வந்து தண்ணி இல்லாம சாவ இருக்கிறான். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது பாருங்க, அந்த அம்மா உட்காந்துட்டு ஒன்றும் பெருசா போய் பாஸ்டர் கிட்ட கேட்கல, ஒன்றும் போய் சர்ச்சில் உட்காந்து எல்லாரும் எனக்கு ப்ரேயர் மீட்டிங் வைங்க, நான் ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கல. ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி கொடுத்து எனக்கு வந்து இவங்கெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்கலாம் சொல்லலை. ஆனால் ரேதர் என்ன பண்றாங்க, அவங்க உட்காந்து அழுகுறாங்க. வெறும் அதானே பண்றாங்க, இல்லை வேற ஏதாவது பண்றாங்களா? உட்கார்ந்து அந்த அம்மா அழுகுறாங்க. அழுகும்போது என்ன ஆகுது பாருங்க, she was alone. She didn't have any help. She didn't have any hope. She didn't have any background. She didn't have a supporting mechanism. ஆனா அங்க அந்த அம்மாவுடைய அழுகுறலை ஆண்டவர் கேட்கிறார். ஆமென். ஆண்டவர் அவ்வளோ ஒரு வல்லமை உள்ள ஆண்டவர், a God who is the creator of the entire universe. He listens to the he listens to the cry of one woman. ஒரே ஒரு மனுஷி அழுகிறத ஆண்டவர் கேட்கிறார். எங்க கேட்கிறாரு? அவங்க இருக்கிற இடத்துலயே கேட்கிறாரு. அவங்க போய் ஒரு சர்ச்சில் உட்காந்துட்டு எனக்கு வந்து ஜெபம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லும் போது கேட்கல. ஒரு பாஸ்டர் கிட்ட உட்காந்துட்டு என்னுடைய கஷ்டத்தை சொல்லும் போது கேட்கல. rather when she is alone in the wilderness, ஒரு வனாந்தரத்தில் அவங்க தனிமையில் இருக்கிற போது அவங்கள ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, சந்திக்கிறார். கேட்டுட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு தேவதூதனை அனுப்புறாரு. He's sending an angel and the angel says, நீ ஜெபம் பண்ணதை ஆண்டவர் கேட்டுட்டாரு. நீ உன் கண்ணீரை ஆண்டவர் கேட்டாரு. உன்னுடைய மகனின் அழுகுரலை ஆண்டவர் கேட்கிறார். My dear brothers and sisters, this is the love of God. ஆண்டவருடைய அன்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பா இருக்கிறது. நிறைய பேர் சொல்றாங்க, நீ வந்து பிரேயர் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தியா, நீ இந்த மீட்டிங்ஸ்க்கு போய் ஜெபம் பண்ணியா, நீ இந்த பாஸ்டர் கிட்ட போனியா, நீ வந்து உன்னுடைய பிரேயர் ஃபெலோஷிப்ல சொன்னியான்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண்டவர் இந்த இடத்துல செஞ்ச அதிசயத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் அதி நிச்சயமா செய்வார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? When the whole world is saying that
You need help, you need support, you need all those people to come and do this thing. You need a doctor to heal your sickness. You need your banks to approve your bank loan. You need immigration to do this thing for your immigration to settle in this country or to get your work permit. Whatever it is, God is saying they will say no. Rather, you don't go to them. I will make a way and I will make you the way I want you to be. அதை தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்றாரு. எனக்கு பிரியமானவர்களே, ஆகாருக்கு இருந்த அந்த மனக்குமுறலை பாருங்க. ஒரு செத்து போற மாதிரி இருக்கிற ஒரு பையன் கிட்டவே உட்காரல. ஏன்னா அந்த பையன் கிட்ட உட்கார்ந்தா என்ன ஆயிடுவான், இறந்துருவான்ற பயம். அதனால என்ன பண்றாங்களா, பைபிள் எழுதி இருக்கு, தள்ளி உட்கார்ந்துருக்காங்க. she sits at a distance so that she doesn't want to see her son die. எப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியம் பாருங்களேன். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் அதே மாதிரி நீங்க தனிமையில இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இன்னைக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களுடைய அழுகுரலை கேட்கிற தேவனாய் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஆமென். நீங்க எனக்கு பிரியமானவர்களே, லெட் மீ டெல் யூ, we are not going to live a easy life. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை அல்ல. சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எல்லாம் சொல்லிடலாம், டேக் யுவர் கிராஸ் அண்ட் வாக். எல்லாரும் சிலுவை சுமந்துக்கிட்டு நடன்னு சொல்லலாம். ஆனா நிஜமாவே நீங்க நடக்கும்போது தான் தெரியும் அது எவ்வளவு ஒரு வேதனையான, முட்கள் நிறைந்த, கல்லுகள் நிறைந்த, வேதனைகள் நிறைந்த, டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையா இருக்குன்றத அப்பதான் நம்ம தெரியும். அதே மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை தான் ஆகார் அங்க அனுபவிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது பாருங்க, ஆண்டவர் என்ன ப்ராமிஸ் பண்றாரு, அந்த மகனுக்கு உயிர் பிச்சையை மட்டும் தரல, அது மட்டுமா தந்தாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு, ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த பங்குல பாதி பங்க, ஐசக்கு கொடுத்த பங்குல பாதி பங்க இஸ்மாயிலுக்கு கொடுக்கிறார். யாரு நிமித்தமாக, அந்த ஆகாரின் அழுகுரலின் நிமித்தமாக. எனக்கு பிரியமானவர்களே, if you read history, we know that the descendants of Isaac is the Israelites and the descendants of Ishmael is the Arabs. And we all know that though, they have fight with each other, they are in constant conflict. ஒன்று மட்டும் நிச்சயம், the Israel people is also being blessed. இஸ்ரவேலர்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறாரு, அரேபியர்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். I'm not talking in a Christian sense or in a believer's eyes. I'm talking about the worldly things. What God has promised is promised. அவர் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னார்னா அவர் ஆசீர்வதிப்பார், அவ்வளவுதான். No question about that. No denying about that. அதே தான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. The oil rich nations of the world are minting money. Places like Qatar, Dubai and all those places are என்ன உங்களுக்கு ஆண்டவர் குறித்து தெரியல. They don't know the real God. But the promise which God has made is fulfilled in this world. அதுதான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப திட்டமும் தெளிவுமா சொல்ல இருக்கிறார். எனக்கு பிரியமான பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் சொல்ற காரியம் இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பேரன்னஸ், ஒரு வெறுமை, ஒரு தனிமை, ஒண்ணுமே இல்லையே. இன்னைக்கு நிறைய பார்க்கிறோம். we see in media, we see in news that people are getting frustrated, people are getting lonely, people are getting bullied and people are committing suicide. ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த அன்பான வாழ்க்கை, ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த அழகான வாழ்க்கை, உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்களே எடுத்துக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை. Let me tell you, in whatever circumstances you're going through, God, you have to believe that God is in control. You may not see whatever is going to happen in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். வாட் இஸ் த பாயிண்ட், ரைட்? நீங்க நல்லா இருப்பீங்க, நாளைக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிடும், உங்களுடைய சிக்னஸ்லாம் போயிடும், உங்களுக்கு பலவீனம்லாம் போயிடும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும், ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா தெரியாததை, காணாததை நீங்க காணும்படியாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஞானத்தை தரார். He is giving you insights. He is giving you visions to see things which is beyond, which a normal person, which normal eyes cannot see. ஆனா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆண்டவருடைய சத்தியத்துல, ஆண்டவருடைய வார்த்தையில நீங்க நிலைச்சு நிக்கணும். If you don't do that, God will not do great things in your life. When I say great things, it need not be like having wealth like the millionaires. People, the world standards are very different. உலகத்துல எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா, நீ பணம் சம்பாதிச்சு, நீ நல்ல காரு, நல்ல பெரிய ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாதான் you are successful. A man who is successful is committing suicide. Is it true or not? எனக்கு பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இல்லை. உங்களுக்கு துன்பம் வரும், உங்களுக்கு துயரம் வரும், உங்களுக்கு பலவீனம் வரும், உங்களுக்கு சிக்னஸ் வரும், உங்களுக்கு வேலை போவோம், உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு தரமட்டமான வாழ்க்கையில நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த ஆகாரின் அழுகுரலை கேட்ட நான் உங்களுடைய அழுகுரலையும் நான் கேட்பேன். If you have the heart to cry out to God, not to a man, not to a statue, not to a friend, but to God, he will definitely honor that. He will listen to that. And he will say, yes, my child, I'm going to come and touch you. I'm going to change your situation. யாராவது சங்கீதம்
86 1 3 படிங்க, அப்புறம் 16 17 படிங்க. Psalm 86 1 to 3 and then 16 to 17. Psalm 86 1 to 3. Listen to me, Lord, and answer me, for I am helpless and weak. Save me from death, because I am loyal to you. Save me, for I am your servant and I trust in you. You are my God, so be merciful to me. I pray to you all day long. May your servant glad, O Lord, because my prayers go up to you. You are good to us and forgiving, full of constant love for all who pray to you. Listen, Lord, to my prayer. Hear my cries for help. 11 படிங்க. Teach me, Lord, what you want me to do, and I will obey you faithfully. Amen. Teach me, Lord, what I want, You want me to do. what I should be doing so that I will live. I will obey you faithfully. I will obey you faithfully. எனக்கு நான் என்ன செய்யணும்ன்றத சொல்லித்தாங்க ஆண்டவரே. ஏன்னா நான் உமக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறதுக்காக எனக்கு நான் என் வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும்ன்றத நீங்க சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கணும். முதலாவது வசனத்துல இங்கிலீஷ்ல எப்படியா போட்டிருக்கு, bow down your ear O Lord and answer me. உங்களுடைய செவிகளை எனக்கு சாய்ங்க. அததான் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, ஆகாருடைய அழுகுரலுக்கு அவருடைய செவிகளை சாய்த்தார். எனக்கு பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் is a very personal God. He is not a God who sits there and thinks, sees people suffering and dying, He is a God who will listen to all the cries of his children. Especially when his loud children are crying, he will come and intervene. இன்னும் இது பழைய ஏற்பாட்டிலே இப்படி நடந்ததுன்னா, புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு இப்போ எப்படி அவர் ஒரு இரக்கமுள்ள தேவன்றதை வெளிப்படுத்திட்டார் இல்லையா. He is showing his love so powerfully. He is going and doing miracles to heal the leper. He is going and doing miracles to heal the lame and sick and cast out demons. அதெல்லாம் பண்றாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை உள்ள ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிட்டு நாம பயத்துல இருக்கலாமா? மனுஷன் சொல்லலாம், the people will come and they think they will encourage, they are encouraging you, but sometimes their encouragement may discourage you. But I'm telling you, whatever the world says is not from God, and whatever God says is not from the world. Amen. ஆண்டவர் செவி கொடுக்கிறாராம். he bows down. அவர் குனிஞ்சு செவி கொடுக்கிறாராம். எப்படி? ஏன்னா அவர் உங்க லெவலுக்கு வராரு. அதை தான் இங்க சொல்றாங்க. அவர் எங்கேயோ இருக்கிறார், அவரோட லெவலே வேற. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் உங்களுடைய லெவலுக்கு இறங்கி உங்களுடைய செவிகளுக்கு அவருடைய செவிகளை உங்களுடைய கதறல்களுக்கு கொடுக்கிறார். பார்த்துட்டு for I am poor and misery, நான் ஒரு எளிமையும் தாழ்மையுமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சங்கீதக்காரன் கதறான். keep watch over my life, என்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து, என்னுடைய லைஃப், என்னோட உயிரை குறித்து நீங்க கவனமா இருங்க. for I am faithful, ஏன்னா நான் உங்கள விசுவாசத்தை வச்சிருக்கிறேன். save your servant who puts his trust in you. ஆண்டவரே என்னை காப்பாத்துங்க, என்னுடைய விசுவாசம் எல்லாம் உங்க மேலதான் வச்சிருக்கிறேன், நீங்க என்ன விடுவிப்பீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க கதறினீங்கன்னா ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிசயத்தை இன்று செய்வார்ன்றத நான் ரொம்ப நிச்சயமா நம்புறேன். எனக்கு பிரியமானவர்களே, இங்க தாவீது எப்படி கதறான்றத பாருங்க. முதல்ல ஆகாருடைய கதறல்களை கேட்டோம். அது ஆகாருடைய கதறல்களை கேட்டு அந்த அந்த ஸ்திரீயோட கதறல்களை அந்த நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்வளவு உன்னிப்பா கேட்டார் பாருங்க. அவர் எல்லாருடைய கூக்குரலையும் கேட்கிறவரா இருக்கிறார். He is the one who created this world. அவ்வளோ சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனையும் பேசுறதையும் கேட்கறது, அவங்களுடைய குமுறல்களை கேட்கிறாருன்னா அவர் எவ்வளோ ஒரு நல்லவர் இல்லையா. அவருக்கு நம்ம பிரியமாக நடந்துக்கணும் இல்லையா. எனக்கு அன்பான உடன் விசுவாசிகளே, my dear beloved faithful servants of God, I want to encourage you by saying that whatever situation you may be in, you may be lying in a deathbed, you may be losing your job, you may be not having nothing to think about, you may be living in a very ordinary life. எல்லாரும் நம்மளோட நல்லா இருக்காங்களே, எல்லாரும் அந்த உலகத்தோட ஸ்டாண்டர்டோட தயவு செய்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க. If you compare yourself with the world, you will not have focus on God. But let me tell you, kindly be encouraged to put your focus and trust on God. And if you have a burden in your heart, don't go and give a prayer request to your friends. Don't go and give a prayer request to your church. You pray to God. ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க சத்தம் போட்டு நீங்க தனிமையில ஒரு அறையில இருந்து நீங்க கூக்குரல் இட்டு ஜபிச்சீங்கன்னா ஆகாரின் சத்தத்தை கேட்கிற ஆண்டவர் உங்களுடைய சத்தத்தையும் கேட்பார். ஆமென்.
எனக்கு பிரியமானவர்களே, இதை நான் வந்து I'm not saying that church is bad or pastors are bad or fellowships are bad. We need to have it. We need to be in good company. We need to be in a good church. We need to go and be obedient to the pastors. But let me tell you, writing all those things as request and saying that this is what I want and all those things can work. But I'm saying this will work. உங்களுடைய உண்மையான கதறல்களை ஆண்டவருக்கு முன்பாக நீங்க வச்சீங்கன்னா ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய சிச்சுவேஷனை அப்சைட் டவுனா மாத்துவார். அது நன்மைக்கானதாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நாம முதல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, when we ask we will receive அப்படின்றத நம்ம விசுவாசிக்கணும். அதுக்கு தான் இங்க 11வது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு, உம்முடைய வழிகளை எனக்கு சொல்லுங்க. அது திரும்ப படிங்க, அது இங்கிலீஷ்ல படிங்க. Lord, what you want me to do and I will obey you faithfully. தமிழ்ல இப்படி போட்டிருக்கு, கர்த்தாவே உமது வழியை எனக்கு போதியும், நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன், நான் உமது நாமத்திற்கு பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். ஆமேன். கர்த்தாவே உம்முடைய வழியை எனக்கு போதியும், நான் எப்படி நான் நடந்துக்கணும்ன்றதை எனக்கு நீங்க போதிங்க, நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன், நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கிறபடி நான் நடப்பேன், உமது நாமத்திற்கு பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். நம்மளுடைய போக்கஸ் ஒருமுகப்படுத்தணுமா, நம்மளுடைய போக்கஸ் அங்க இங்க அங்கன்னு செதற விடக்கூடாது. அதை தான் இங்க சொல்றாரு. ஒருமுகப்படுத்தும்னா இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். ஆண்டவருக்கு நேராக நம்மளுடைய இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தணும்னா ஆண்டவர் உங்களுடைய சத்தத்தை உங்களுடைய அழுகுரலை கேட்பார். அவர் நிச்சயமாகவே ஒரு அதிசயத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில செய்வார். And 14 and 17 and 16 and 17 ஒரு அழகான வசனம் படிங்க. அது 16 and 17. Turn to me and have mercy on me. Strengthen me and save me, because I serve you just as my mother did. Show me proof of your goodness, Lord. Those who hate me will be ashamed when they see that you have given me comfort and help. என் மேல் நோக்கமாகி எனக்கு இறங்கும். உமது வல்லமையை உமது அடியானுக்கு அருளி உமது அடியாளின் குமாரனை ரட்சியும். எப்படியா, உம்முடைய வல்லமையை அடியானுக்கு அருளி. Give me the power or the authority to your servant and save your servant அப்படின்னு சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு 17வது வசனம் சொல்றாரு, கர்த்தாவே நீர் எனக்கு துணை செய்து என்னை தேற்றுகிறதை என் பகைஞர்கள் கண்டு வெட்கப்படும்படிக்கு எனக்கு அனுகூலமாக ஒரு அடையாளத்தை காண்பித்தருளும். ஆமேன். என்னவா, டு புட் இட் சிம்பிள், he's asking God, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க என்ன கேட்கணும், ஆண்டவரே என்னுடைய சிச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கு, நான் இவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியத்தின் மத்தியில நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன், ஒண்ணுமே இல்லை, முடிவே இல்லை, முடிவில்லாத துன்பம், முடிவில்லாத துயரம், என்னுடைய லைஃப் என்ன ஆக போதோ, நான் வந்து இனிமே வந்து என் லைஃப்ல வந்து பிள்ளைங்க எனக்கு வந்து பிறக்காதோ, என்னுடைய லைஃப்ல வந்து இனிமே ஒரு நல்ல வேலைக்கு நான் என்னால் போக முடியாதோ, எனக்கு வயசாயிடுச்சே, என்னால் வந்து நான் இனிமே என்னுடைய பிள்ளைங்களோட சந்தோஷமா இருக்க முடியாதோ, என்னுடைய ஃபைனான்சஸ்லாம் இனிமே மாறாதோ, என்னால் வீடு வாங்க முடியாதோ, இதெல்லாம் உலக பிரகாரமான காரியங்கள். இதை குறித்துலாம் நீ கவலைப்படாத. இதெல்லாம் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுவாராம், இந்த விண்ணப்பங்களை எல்லாம் நீங்க கேட்டு கொடுத்தீங்கன்னா, இஃப் யூ டேக் ஆல் தீஸ் ரிக்வெஸ்ட் இன் பிரேயர்ஸ் டு காட், he will do a miracle in your life. And he is saying that, ஏன்னா உங்களை சுத்தி இருக்கிற உங்களுடைய பகைஞர்லாம் இருக்காங்கல்ல, ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா உங்களுடைய பகைஞர்கள் தான் ஃப்ரெண்டுன்ற ரூபத்துல உங்களை சுத்தி இருக்கிற அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு அனுகூலமாய் ஒரு அடையாளத்தை காண்பியும். அடையாளம்னா என்ன, சொல்லுங்க, proof of your goodness. ஒரு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல எப்படி போட்டிருக்கு, show me the signs. என்னுடைய வாழ்க்கையில நீங்க இருக்கிறீங்கன்றதுக்கான ஒரு அடையாளத்தை காண்பீங்க. எப்படி ஆண்டவர் அடையாளத்தை காண்பிப்பாரு, ஒருத்தன் மரணப்படுக்கையில இருக்கான், அவனை மரணத்தை நோக்கி அவர் தள்ளினார்னா அங்க வந்து அவர் மகிமைப்படுவாரு, படமாட்டார் இல்லையா? சோ அங்க வந்து என்ன நம்ம கேட்கணும்னா, ஆண்டவரே என்னை மரணத்துக்கு தப்புவீங்கன்னு கேட்டு கதறி உண்மையான கதறலை ஆண்டவர் பார்த்தாருன்னா என்ன பண்ணுவார்னா, மரணத்துக்கு ஏதுவாக உங்களை தப்புவித்து உங்களுக்கு புதிய ஜீவனை தருவார் அப்படின்னு நீங்க விசுவாசிக்கணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வேலை போற சிச்சுவேஷன்ல வேலையே போயிடுச்சு, இனிமே வேலையே கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆண்டவரே எனக்கு வேலை போச்சு நீங்க கதறி அழுது நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, நாட் டு a group of people, to God alone, நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே என்ன செய்வாராம், அந்த பகைஞர்களுக்கு மத்தியில உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை, அப்படின்னா என்ன, உங்களுக்கு புதிய உயிரை, புதிய வேலையை, புதிய பிள்ளையை, புதிய ஐஸ்வர்யத்தை, உங்களுக்கு இல்லாட்டி உலக பிரகாரமான காரியங்களை குறித்து நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் தருவார். அதுக்கு மேலாக என்ன தருவாராம், சால்வேஷன்றத நிச்சயத்தை அவர் தருவார். The greatest of the greatest blessing which a man or a woman can get is the confidence that they will go to heaven. பரலோகத்துக்கு நான் நிச்சயமா போவேன்ற ஒரு நிச்சயத்தை உங்க மனசுல அவர் விதைச்சிட்டாருன்னா அதுதான் நீங்க இந்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்ததுக்கான உண்மையான அர்த்தம்.
That is the blessing. That is what every Christian should desire. That is what every human being should desire. Unfortunately, the world does not understand the way God wants us to relate to him. அப்படி அவர் வந்து உலகத்துல எப்படி மனுஷங்கள்லாம் அவரை விரும்பணும்னு எதிர்பார்த்தாரோ இந்த உலகம் அவரை அப்படி நேசிக்கிறது இல்லை. ஆனா கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணலாம்னா we can understand his will. அதுக்கு தான் அந்த சங்கீதக்காரன் சொல்றான் 11வது வசனத்துல, கர்த்தாவே உமது வழியை எனக்கு போதியும், நான் உமது சத்தியத்திலே நடப்பேன். Show me the path I have to walk and I will walk. ஏன்னா உங்களுடைய நாமத்திற்கு பயந்திருக்கும்படி என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுடைய கூக்குரல்களை அவர் சத்தத்துக்கு செவிகளில் கேட்பாரு. உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி உங்களுடைய பகைஞர்களுக்கு மத்தியில சொல்றான் இல்லையா சங்கீதக்காரன், என் பகைஞர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி. அப்படின்னா இதுதான் the 17th verse, 18th chapter 18 of Psalm, சங்கீதம் 86ஆம் அதிகாரம் 16-17 நீங்க போய் படிங்க வீட்டில். இல்லாட்டி வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா அப்புறமா டைம் இருந்துச்சுன்னா படிங்க. உங்களுடைய பகைஞர்களுக்கு மத்தியில் அவங்க வெட்கப்படும்படியா, for them to be ashamed, he is going to do a miracle in your life. He is going to just change your situation. When the same place where you were put to shame, the same place where people are seeing you as a nobody, God is saying, ஆகாரை வேண்டான்னு தள்ளினாங்க. எல்லாரும் ஆகாரை ஒதுக்கி அவங்க சொந்த புருஷன் சொந்த ஒரு வீட்டில் இருந்தவங்க வேண்டான்னு தள்ளின ஆகாரையும் ஆகாருடைய பிள்ளையும் ஆண்டவர் ஒரு பெரிய ஜாதி ஆக்கினார் இல்லையா? ஏன்னா அந்த அம்மாவுடைய கூக்குரலை கேட்டார். அதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே ஒரு அதிசயத்தை செய்வார். அண்ட் நாட் ஓன்லி இன் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் இன் த வேர்ல்ட் டு கம். அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்த பாரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் ஒன்லி தென் யூ வில் பி ரிசீவிங் ஆல் த பிளெஸிங் டு த ஃபுல்லஸ்ட். நீங்கள் உலகத்தில் நீங்கள் நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து நீங்கள் எப்பவுமே ஒரு பயத்துடனும் ஒரு தியானத்துடனும் இருக்கணும். அடுத்ததா கடைசியா வந்து ஆகாருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம். அப்புறம் சங்கீதக்காரன் எப்படி கதறான்றது பார்க்குறோம். இப்போ நாம இயேசு சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்க போறோம். யாராவது மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் 28 படிங்க. Matthew chapter 10 verse from 28. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of God, who can destroy both body and soul in hell. For only a penny you can buy 2 sparrows, yet not one sparrow falls to the ground without your Father's consent. As for you, even the hairs of your head have all been counted. So do not be afraid, you are worth much more than many sparrows. ஆத்துமாவை கொல்ல வல்லவராயிராமல் சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவனுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். Do not fear people or do not fear, have the fear of dying. பயத்தை குறித்து நீங்க பயந்துட்டு இருக்காதீங்க. மாறாக உங்களுடைய ஆத்மா அழிஞ்சு போகாததை குறித்து நீங்க பயப்படுங்கன்றார். ஏன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள். அப்படின்னா என்ன? Fear only God who is capable of destroying your body and soul in hell. மரணத்துக்கு பயந்தீங்கன்னா நீங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. அதே மாதிரி நீங்க ஆத்மாவை குறித்து நீங்க பயப்படாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க உண்மையான கிறிஸ்தவனா இருக்க முடியாது. அதான் ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு. ஏன்னா we will have fear, we will naturally have fear. இல்ல சாதாரண ஒரு காரணத்துக்கே பயப்படுவோம், ஆனா மரணம்னு வந்தா ரொம்ப பயப்படுவோம். ஆனா இயேசு சுவாமி இங்க என்ன சொல்றாரு? do not fear about anything. why? ஏன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாருன்னா, ஒரு காசுக்கு 2 அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாதே. They are selling 2 sparrows for $1. But even those 2 sparrows will not fall on the ground if it is not the will of God. Only God's control. God is in control of even those 2 sparrows. He knows what to do in your life and in my life. God knows. And that is why he's saying, ஆதலால் பயப்படாதீங்க. அதனால அவங்க கீழே உழுவுற அந்த பறவைகளுக்கே நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னு நான் தான் கண்ட்ரோல்ல இருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. all the hairs in your head are counted. அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க, millions of hairs will be there, thousands of hairs particles will be there. அதெல்லாம் கூட எனக்கு தெரியும். do you know what is inside your body? உங்களுடைய உடம்புல ரத்த அணுக்கள் எவ்வளோ இருக்கு, அந்த பாடிஸ் என்னென்னலாம் பண்ணுது, அது எங்க டிராவல் பண்ணுது. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஹார்ட் எப்படி பம்ப் ஆகுது, எங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய பிரெயின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, என்னுடைய காதுகளில் வந்து இருக்கிற சத்தம் எப்படி கேட்குது, இதெல்லாம் வந்து உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுமா?
முடியாது இல்லையா? அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, சிம்பிளா சொல்றாரு. அந்த அடைக்கலான் குருவிகளுக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றது எனக்கு தெரியும். அதுங்களையே நான் வந்து தரையில விடாம நான் பாத்துக்கிறேன். ஐ எம் நாட் லீவிங் தோஸ் ஸ்பேரோஸ் டெட் இன் திஸ் ஃப்ளோர். ஆதலால் உங்க தலைமுடியெல்லாம் கூட நான் வந்து நான் எண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள். So do not fear. அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ஆமென். அநேக அடைக்கலான் குருவிகள், நாட் those 2 sparrows but thousands of sparrows மத்தியில நீங்கள் ரொம்ப விசேஷித்தவங்களா இருக்கிறீங்க. ஏன்னா மனுஷனை எப்படி படைச்சிருக்கிறார்? He is created him, you and me in his own image. அதுதான் ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு. குருவிகளையே நான் பாதுகாத்து அதுங்களை என்ன சாக விடுறது இல்லை. உங்களையா நான் கைவிட்டுருவேன்? உங்களையா நான் வந்து வீடு இல்லாம விட்டுருவேன்? உங்களையா நான் உங்க பிள்ளைங்களை படிப்பு இல்லாம விட்டுருவேன்? உங்களையா அந்த கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து நான் தப்பிக்க இல்லாம விட்டுருவேன்? இதெல்லாம் வந்து குறித்து நீங்க பயந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க என் பிள்ளைகள் இல்லை. ஏன்னா உங்களுடைய கதறல்களை அவர் கேட்க மாட்டார். கதறல்களுக்கும் பயத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. You can cry and ask God, you can pray and your heart will be broken and all those things, but do not fear. பயத்துக்கும் உங்களுடைய அவிசுவாசத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. பயமும் அவிசுவாசமும் ஒண்ணுதான். ஆனா விசுவாசம் உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பயமில்லாத ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையா இருக்கும். எனக்கு பிரியமானவர்களே, நீங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையில போனாலும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்ற ஒரு நிச்சயமான காரியம் என்னன்னா, ஆகாரின் அழுகுரலை கேட்ட அதே ஆண்டவர் இந்த ஸ்பாரோஸ், இந்த அடைக்கலான் குருவிகளை கீழே விடாம பார்த்துக்கிட்ட அதே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? உங்களுடைய தலையில் உள்ள முடிகளை எல்லாம் அறிந்திருக்கிற அதே ஆண்டவர் இன்னைக்கு நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அதிசயத்தையும் அற்புதத்தையும் செய்வார். கடைசியில் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றுகிறவன் எனக்கு பின்பற்றாதவன் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல. So God is saying that there will be troubles, there will be problems, and if there is no problem in your life, praise God. But if there is problem in your life, praise God more, because not many people will be receiving the problems which God has kept for them. ஏன்னா ஆண்டவர் அவங்கள தெரியாதவங்களா இருக்கிறாங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நுகத்தை இளமையில் அனுபவிப்பவன் பாக்கியவான்னு போட்டிருக்கு. Blessed is a man who is taking the pain and the suffering when he is young ன்னு சொல்லி லாமெண்டேஷன்ஸ்ல போட்டிருக்கு, புலம்பல்ல. அதே போல சிலுவையை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல. இன்னொருத்தனுடைய சிலுவை அல்ல, உங்களுடைய சிலுவையில் நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய கூக்குரல்களை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. ஆகாருக்கு செய்ததை உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நிச்சயமா செய்வாரு. ஸோ பயப்படாது இருங்க. God is saying, do not fear. God is in control and God will bless you and God will lead you out of all the troubles, not only today and in the weeks to come. அததான் நான் முன்னாடியே தொடங்கின போது சொன்னேன். போன வாரம் எப்படிப்பட்ட வாரம் வேணா இருந்திருக்கலாம். We don't know. We cannot go and change things from last week. ஏதாவது ஒன்று மாற்ற முடியுமா? நடந்து முடிஞ்சதை இன்னிலிருந்து, from today, just keep your focus on God and do not let the evil one come and infiltrate you. பிசாசானவனுக்கு உங்களுடைய இருதயத்திலும் உங்களுடைய முத்தியிலும் உங்களுடைய ஆத்மாவிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வீட்டில் எதுலையுமே இடம் கொடுக்காம இருங்க. அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய கூக்குரல்களை கேட்டு அவருடைய சித்தத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்வார். ஆமென். So we have come to the final part of our service. We are going to sing a final hymn and then I'll pray and then I'll bless you all and we'll finish off the service. உயிரோடு எழுந்தவரே என்ற பாடலை பாடுவோம். பாடின பிறகு I am going to pray and we'll finish off. உயிர்
நல்ல ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசு சுவாமி. ஹalleluya 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 ஹalleluya. We glorify you, we magnify your name, we thank you for who you are, O Lord Master. சுவாமி நீர் இருப்பவராய் இருப்பதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். சுவாமி நீர் யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள சுவாமி எங்களுடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துங்க சுவாமி. Lord, let our hearts be prepared to know who you are, O Lord Master, Lord Jesus. Lord, it is so indescribable to be in your presence, O Lord Master. உம்முடைய பிரசன்னத்தில் இருப்பது சுவாமி எங்களால் சொல்லி முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது கர்த்தாவே. சுவாமி உம்முடைய கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். உம்மை அறிந்து கொள்ளும் அறிவை எங்களுக்கு தந்தீரே, அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. இந்த நாளில் சுவாமி எங்களோடு நீர் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். உம்மை நாங்கள் அறிந்து கொண்ட பிள்ளைகளாய் எங்களை வைத்தமைக்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. இந்த உலகத்தில் சுவாமி நாங்கள் உலகத்தை போல இல்லாதவர்களாக எங்களை தனி பிரித்தெடுத்து வைத்தமைக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. சுவாமி இப்பொழுதும் நாங்கள் இந்த கேட்ட திருவசனத்தை போல கர்த்தாவே சுவாமி ஆகாரின் கூக்குரல்களை நீர் கேட்டீர் கர்த்தாவே. அதே போல எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மக்களையும் சுவாமி உம்முடைய கரத்துக்குள்ளாக வைக்கிறோம். அவர்களுடைய கூக்குரல்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர் விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே. Lord, in whatever situations people will be listening to this, O Lord Master, Lord, your servant doesn't know, Lord Jesus, I am a mortal man, நான் சாதாரண ஒரு மனிதன் கர்த்தாவே. ஆனால் நீர் அறிந்த தேவனாய் இருக்கிறீர் சுவாமி. உமக்கு முன்பாக ஒன்றும் மறைவில் இல்லை கர்த்தாவே. அதை சுவாமி நீர் வெளிப்படுத்தும் கர்த்தாவே. அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீர் வைத்திருக்கும் காரியங்களை சுவாமி அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான பலத்தை தாங்க சுவாமி. Lord, strengthen them, Lord Jesus, to understand your will, O Lord Master, so that they will be clinging on to that and they will be like walking steadfast, Lord Jesus. சுவாமி மரண படுக்கையில் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் தொடுதலை அவர்களுக்கு தாங்க சுவாமி, so that their sick beds will be like torn apart, Lord Jesus, so that they will come out of the sick bed, Lord Jesus, and they will be praising your name in this world, O Lord Master. இந்த உலகத்தில் அவர்களை வைத்து உம்முடைய ஊழியத்தை செய்ய அவர்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க கர்த்தாவே. உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்ப அவர்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க சுவாமி. நோயினால் வாடும் மக்களை சுவாமி எந்த ஒரு வலியும் சுவாமி எந்த ஒரு தொந்தரவும் சுவாமி பிசாசானவன் கொண்டு வராதவாறு காத்துக்கொள்ளுங்க சுவாமி. Lord, all the pains, all the suffering in the body be disappearing in Jesus name. இயேசு சுவாமி நாமத்தினால் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. பரிசுத்தரே நீர் வந்து தொடும் கர்த்தாவே. சுவாமி சுவாமி புண்ணாயிருக்கும் சுவாமி இருதயத்தை சுவாமி நீர் காயப்படுத்துங்க கர்த்தாவே. Lord, all the deformities let it disappear in Jesus name. சுவாமி மக்களுக்கு சுவாமி தேவைகளை அநேகம் உண்டு கர்த்தாவே. உம்முடைய தேவை என்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் சுவாமி உம்முடைய சமூகத்தில் வைக்கிறோம் கர்த்தாவே. Lord Jesus, you are listening to all our cries and prayers, O Lord Master. Lord Jesus, who are waiting for a children, O Lord Master, ஒரு பிள்ளை பேருக்காக காத்திருக்கும் மக்களை ஆசீர்வதிங்க. பிள்ளைகளுக்கு சுவாமி வந்திருக்கும் வியாதிகளை எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பெற்றோரை சுவாமி கண்ணோக்கி பாருங்க கர்த்தாவே. அந்த பிள்ளைகளுக்கு உண்டான வியாதிகளை எல்லாம் மாற்றுங்க கர்த்தாவே. சுவாமி உம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தினால் அந்த பிள்ளைகளை கழுவும் கர்த்தாவே. சுவாமி தாய் தகப்பனுக்கு வேண்டிய பலத்தை தாங்க சுவாமி. We are praying for people who are lying down, Lord Jesus, and who think they cannot come back, Lord. People who have met with accidents, Lord Jesus. People who are suffering from fever, Lord Jesus. People who are going through treatment for cancer, oh Lord Master. There are thousands of people, Lord Jesus, who are suffering, Lord Jesus, who know who you are, but still, Lord Jesus, Satan has gone and touched their bodies, oh Lord Master. Lord, we pray that your healing hand be upon them, oh Lord Master. Lord, we pray that you will be casting away all the clutches of evil from their bodies, oh Lord Master. We pray that your presence will be felt in their life. And ஆகாரை போல சுவாமி நீர் எங்களுக்கு சொன்னதை போல கர்த்தாவே அவருடைய சுவாமி வேண்டுதலை கேட்டு அவருடைய சுவாமி சுகத்தை எல்லாம் மறுபடியுமாக நீர் தருவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சுவாமி நீர் இப்பொழுதும் கர்த்தாவே படிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தையும் சுவாமி பெரியவர்களுக்கு வேண்டிய சுவாமி பொறுமையையும் நீங்க தாங்க சுவாமி. Lord, give the patience to the parents, Lord Jesus, when they are taking care of children. We pray for the newly born children, O Lord Master. சுவாமி பிள்ளைகள் பிறந்து சுவாமி இருக்கும் புதிய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவர்களுக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் அண்டாதவாறு காத்துக்கொள்ளுங்க சுவாமி. அவர்களை உடைய ரத்த கோட்டைக்குள்ளாக வைக்கிறோம் சுவாமி. பிசாசானவனுக்கு அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இடமில்லை கர்த்தாவே. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அவனை அதமாக்குகிறோம். Lord Jesus, you be with us, Lord Jesus, and know and teach us the way we should be going, O Lord Master. நாங்கள் நடக்க இருக்கும் வழிகளை எங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்க. எங்களுக்கு ஞானத்தை தாங்க பலப்படுத்துங்க சுவாமி. நடக்க வேண்டிய காரணங்கள் ரொம்ப தூரம் இருக்கிறது கர்த்தாவே. But the pain we are going through, Lord Jesus, it is unbearable, Lord. We know that, Lord Jesus, that we cannot carry this walk, Lord Jesus. நாங்கள் இந்த கடினமான பாதையில் சுவாமி தனிமையில் நடக்க முடியாது என்று தெரிந்து இருக்கிறது கர்த்தாவே. That is why you said, I have given you a comforter. I have given you the gift of the Holy Spirit.
Cling on to the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் வந்து எங்களோடு இரும் கர்த்தாவே, எங்களை தொடும் கர்த்தாவே, எங்களை பலப்படுத்துங்க. ஒடிந்திருக்கும் சுவாமி எங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புங்க கர்த்தாவே. சுவாமி, தேவைகள் உள்ள பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிக்கிறேன். I bless each and every child who is listening to this in Jesus' name. Lord, let your anointed Holy Spirit come and descend upon us. மீதியான நேரத்தையும் நீர் பொறுப்படுத்தி நடத்தும். இயேசுவே, 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 Jesus, Jesus, sweet Jesus, listen to our prayers, O Lord Master. எங்களுடைய கண்ணீரின் ஜெபங்களை நீர் காண்கிற தேவனாயிருக்கிறீர். நீர் காணும் அப்பா, நீர் கேட்கிறீர் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். நீர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறீர் என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தொடும் சுவாமி, நீர் தொட்டால் ஒழிய நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு செல்ல மாட்டோம் கர்த்தாவே. We need your touch, O Lord Master. Touch us. Let all disease disappear in Jesus' name. Amen. Hallelujah. மீதியான நேரத்தையும் நீர் பொறுப்படுத்தி நடத்தும் சுவாமி. கேட்டுக்கொண்டிருந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நீர் ஆசீர்வதிங்க. Lord, give them the strength to walk this week, O Lord Master. Let not anything trouble their hearts. Let there be no fear in their hearts when Satan is bringing in fear, when Satan is bringing in discouragement through many situations and many circumstances. Let it all disappear and run away in Jesus' name. பிசாசு கொண்டு வரும் சுவாமி அவிசுவாசத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் விரட்டி அடிக்கிறோம் கர்த்தாவே. பிள்ளைகளை காத்துக்கொள்ளுங்க, ரட்சியும். மீதியான நேரத்தையும் உங்களுடைய கரங்களுக்குள்ளாக கொடுக்கிறோம் சுவாமி. அவர்களை அடுத்த வாரம் சுவாமி நாங்கள் இந்த ஆராதனையில் சந்திக்கும் வரை அவர்களோடு இருந்து பலப்படுத்துங்க, திடப்படுத்துங்க. இயேசுவுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. You alone take the glory, O Lord Master. We ask everything in Jesus' mighty name. Amen. Dear friends and beloved brothers and sisters, thank you all for joining in, and God willing, we'll be joining next week as well. அடுத்த வாரமும் நாம் இதே 5 o'clock New Zealand time. It'll be either 10 o'clock New Zealand time or 5 o'clock New Zealand time, whatever it is. We will be all watching and sharing the message of God, and you'll be encouraged. I'm pretty sure that the Holy Spirit will come and minister to you. அவருடைய ஆராதனையில் பங்கு பெற்று பலப்படும்படியாக உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். God bless you all.